時空を超える音速の旅へようこそ。 F1 レジェンズ、今回は1984年5月20日のフランスディジョンプレノワからです。解説は小倉重則さんです。小倉さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このレジェンズでも81年のフランスグランプリディジョンのレースをお伝えしているわけですけれども、82年がスイスグランプリとして開催、そして今回のこの84年のフランスグランプリということになりますね。そうですね。1周 3.887km という非常に短いコースですよね。はい、79周の決勝レース、そしてポールポジションはルノーのパトリック・タンベイが通算5回目のポールポジションをこれ獲得ですが、土曜の予選が大雨でということですね。そうですね。ですから金曜日の1分2秒00というのがポールタイムでしたね。はい、そしてフランスグランプリというと過去3年ルノーがいずれもポール・トゥーウィン、81、82がアルヌー、そして83年がアラン・プロストと結果を残しています。さあ、そして予選の2番手はロータスのデアンジェリス、はい、そして予選3位がネルソン・ピケです。ロータスは非常にこのハンドリングが良くなって好調だったんですね。それから BMW は、予選用スペシャルマシーン、これを用意してきましたね。そして予選の4番手ケケ・ロズベルグ、ウィリアムズ・ホンダ。ウィリアムズはこの FW09 という車が相変わらずアンダーステアのままなんですね。ですからこの順位というのはケケの力量で勝ち取ったと言えますね。さあ、マクラーレンのマシンが映ってきました。ここまで4戦戦って84年シーズン、現在ポイントリーダーはアラン・プロスト。タイム5番手でしたね。タグポルシェのエンジンがですねトラブルが続発しまして、ラウダと合わせて予選までに3機のエンジン壊してたんですね。そしてプロストの隣には予選6位はナイジェル・マンセル、ロータスです。金曜最初のアタックで、ターボのウエストゲートバルブが壊れて、2セット目のタイヤの時には渋滞に巻き込まれてスピンもしました。予選7番手にはルノーのデレック・ワーウィック。金曜日はターボが故障してしまってスペアカーでのタイムだったんですね。そのためポールのタンベイから1秒5の遅れで、しかし本人はマシンのせいではなくて自分のミスだと、経験不足だったと言ってましたね。そしてフェラーリ、第3戦のベルギーグランプリでポール・トゥーウィンを飾ったミケーレ・アルボレートですけれども、こちらが10番手、チームメイトアルヌー11番手というね、ちょっと遅れました。そうですね。その前後のサスペンションとギアボックス周辺を改良した 126C4S というのと従来型の C4 合計4台持ち込んだんですね。でもいずれもストレートスピードが足りなかったんです。で、原因はこの KKK 製のターボに問題があったというんですけれども、ルノーはもうすでにギャレット製にそれを切り替えてるんですね。ベルギーで勝ったんですが、82、83のコンストラクターズチャンピオンでもちょっと今ダメな時期ですね。そして今このグリッド、紹介で名前ご覧いただけましたでしょうか。カーナンバー19番ルーキーのアイルトン・セナは13番グリッドからの今回スタートになります。新車 TG184 というのが今回ここからデビューですね。で、ピレリとの契約がごたごたしてしまって、トールマンがピレリにテスト費を出してくれと言ったんですね。そこからごたごたが始まってタイヤ供給停止されちゃったんですね。で、サンマリノグランプリの時にも非常にごたついたんですが、結局バーニー・エクレストが仲立ちになって、このフランスグランプリからはミシュランタイヤ、で日曜のウォームアップでやっと初めて満タンのテスト走行ができたという状態ですね。トールマンハートからデビューのアイルトン・セナは第2戦の南アフリカで6位初ポイント、そして第3戦のベルギーでも、2戦連続で6位入賞を果たしています。さあ、フォーメーションラップスタートしていきました。まだこの何と言いますか、前の日土曜日の天気を引きずってるようなそんな空模様ですよね。そうですね。で、あとはファビも後ろの方にいたんですが、これもターボトラブルで予選はピケのマシンを借りて走ったんですね。ブラバム BMW テオファビは17番手、そして最後尾にチェザリスと、チェザリスはですね、金曜日に1分4秒137というタイムをマークして、実はこれラウダをしのぐ9番手だったんですね。しかしですね、車検で消火器が空だということが判明してしまって、タイム抹消の処分になったんですね。で、チームのギー・リジェ代表はその消火液が漏れたんじゃないかと弁明したんですけれども、認められなかったんですね。で、結局
チームメイトのフランス人フランスワ・エスノーが14番手タイムをマークしていたんですけれども、これを決勝を辞退したんですね。でこれによってそのチェザリスが、予選不通過になるところを結局これで1台消えたおかげで最後尾からスタートになったんですね。まあ、ギー・ディジェ代表にしてみればこれホームグランプリですからね。で土曜日のタイムが、出せなかったわけですよね、チェザリスは。そして結局そのエスノーはチームからはその辞退を強要durante o desenvolvimento das 80 voltas do Grande Prêmio da França em 1984. Você sabe, a pole position de Tambay, depois de Angelis, Piquet, Rosberg, Prost, Mansell nas 6 primeiras posições. E Ayrton Senna estreando o seu novo Toleman com um novo carro e novos pneus. Um carro novo, pneus Michelin. Ele vem com muita esperança para esta prova. Os carros na volta de aquecimento de pneus. Reginaldo Leme, o seu primeiro contato. Bom dia, amigo da Globo. Rapidamente, o tempo apenas para dizer que, como nesse circuito a pista é muito estreita e a extensão é muito pequena, é muito curta, normalmente as corridas são muito emocionantes. E a gente espera realmente muita emoção. E logo que puder, eu volto para dizer o que esperam Ayrton Senna e Nelson Piquet dessa corrida. Galvão. Reginaldo Leme conversou longamente com Ayrton Senna, com Nelson Piquet. E depois vai trazer a expectativa de Piquet e também de Ayrton Senna. Aí vem também para o seu posicionamento definitivo no grid de largada. Já ocupando a sua posição. Vem chegando Hélio De Angelis, Nelson Piquet, Keck Rosberg, Nigel Mansell, Alain Prost. Os primeiros, depois Wilken Rock, Warwick, Lauda, Alboreto, Arnoux, Lafitte, Ayrton, Butsen, Patrese, Schieber, Theo Fabi, Secotto, Mark Sucher, Stefan Beloff, Jonathan Palmer, Felipe Alliot, Martin Brundle, Mauro Baldi, Piercarlo Ghinzani e Andrea De Cesaris, que larga na última posição. Derek Ongaro, o starter oficial, fica aguardando a parada total dos 26 carros. Aciona o vermelho. Também ergueu o braço. Conseguiu sair, mas sai mal. Piquet forçou por dentro. Também voltou em cima dele. O Tambay largou mal. O Piquet forçou por dentro, o Rosberg por fora. O Tambay voltou, atrapalhou o Piquet, que caiu para a 5ª posição. Forçou muito o Piquet. E o Tambay, que chegou a erguer o braço, dando a impressão que o motor havia apagado e que ele não largaria e atrasaria a largada, voltou forçando em cima de Nelson Piquet, chegou a dar um totó no brasileiro. E inclusive o Piquet, no momento em que o Tambay ergueu o braço, ele teve já ameaçou a sair pelo lado de dentro, já ia desviando, mas depois teve que voltar pelo lado de fora e não sobrou pista para ele. E o Tambay largou e foi embora. Vai abrindo em cima do De Angelis. O Rosberg forçou muito, mas acabou mantendo sua 4ª posição. Aí também, De Angelis, olha o Mansell. Largou em 6º, está em 3º. Se aproveitou ali da confusão do Rosberg, do Piquet e do Tambay. Rosberg é o 4º, Piquet é o 5º. São os 5 primeiros colocados nas primeiras voltas. Lafitte é o 6º. Piquet forçando, mas quem forçou em cima dele foi o Warwick. Ayrton Senna já é o 11º. Largou na 3ª posição. Primeira volta completada. A liderança de Patrick também. No final da primeira volta, também em primeiro. De Angelis em 2º, Mansell em 3º. Rosberg em 4º, Piquet em 5º, Warwick em 6º. Prost em 7º. E Alboreto em 8º. Só que o Warwick ultrapassou o Nelson Piquet, tomando-lhe a 5ª posição. Circuito pequeno de muitas curvas e pista estreita, o circuito de Dijon-Prenois. E por causa disso, a volta é feita com pista seca em torno de 1,3, 1,4. Não agora no começo, que eles viram 1,8, 1,9. Mas a consequência disso é que logo os primeiros colocados começam a alcançar os de trás e também os do bloco intermediário. Isso provoca mais disputas, mais emoções. Nelson Piquet já vê a sua 6ª posição, ameaçada por Prost. Enquanto o Tambay vai embora. E o
Warwick foi para cima do Rosberg para tomar-lhe a 4ª posição, rendendo muito as Renault no início da prova. Tanto que o Warwick não largou entre os primeiros, largou em 7º, já vai ocupando a 4ª posição. Aí vai subindo dos S's. Patrick também. Esse é Manfred Wilkenrock na 9ª posição. Aí vem também. Completou a Radion. Vai se encaminhando para a curva. Boas. Ontem está na reta dos boxes. Mansell em cima de De Angelis. Warwick. Prost. Nelson Piquet segurando a sua posição. E Rosberg ficando para trás. Aí o Ayrton fazendo a curva. Galvão, é isso que é importante. A importância de se ver novamente o Ayrton Senna já aí à frente, um piloto brasileiro já podendo lutar por uma posição melhor. A gente que até agora tinha Piquet para torcer por vitórias, evidentemente o Ayrton ainda é cedo para se pensar em vitórias, mas já se pode torcer por uma posição muito melhor. Você vê ele agora, no início de corrida, em 11º, entre Arnoux, Lauda, Winkelhock, Alboreto, ou seja, já lutando com pilotos de reconhecida categoria e de equipes grandes. E é isso que realmente o Ayrton sentiu nesse treino que ele fez agora de manhã, no chamado warm-up, o treino de aquecimento. Ele sentiu que no início da corrida já dava para ele virar muito bem, virar no ritmo dos outros pilotos. Isso porque na corrida os motores mais fortes, os motores Porsche, os motores BMW, Ferrari, Renault e Honda, não podem correr com toda a pressão de turbo que eles utilizam nos treinos oficiais. Em corrida é diferente, e no treino oficial, no treino pela manhã, ele pode sentir isso, ele pode sentir que dá para andar no mesmo ritmo das equipes da frente. Aí você vai vendo o Prost, que depois de 2 voltas brigando com o Nelson Piquet, conseguiu a ultrapassagem. Piquet é, portanto, o 6º colocado. Em primeiro também, depois De Angelis, depois Mansell, você vai vendo aí. Vai surgir o 4º colocado agora, o Warwick. O Prost é o 5º, o 6º é Nelson Piquet. Na 7ª posição já aparece Nick Lauda. Rosberg cai para 8º, largou bem, forçou, mas já cai para a 8ª posição. 4 voltas foram completadas. Está na volta de número 5, o líder Patrick também. E o Prost já vai alucinadamente para cima do Derek Warwick. Repare aí. Já quer essa 4ª posição. Colocou por dentro. Na reta dos boxes. Piquet vem trazendo com ele Nick Lauda. Tomou a frente, Alain Prost e assume a 4ª posição. Saiu na hora certa, ficou com a preferência da curva. Aí os S. Aí a repetição da ultrapassagem de Prost em cima de Warwick. E você vê de novo. Ayrton Senna continua na 11ª posição. Lentamente o replay. Você acompanha toda a manobra de Alain Prost em cima de Derek Warwick. E olha como o Piquet já se aproxima do Warwick. Saiu muito forte o Warwick e agora vai ficando. Aí o Prost passou e abriu. Aí o Piquet que vem chegando. E vem trazendo com ele Nick Lauda. 5 voltas completadas, está na volta de número 6, Patrick também. A diferença para também o primeiro, para Nelson Piquet, que é o 6º, é de 6 segundos, ponto 93. O também abriu mais de 1 segundo por volta em relação a Nelson Piquet. Aí o brasileiro. Lauda não lhe dá folga. O Lauda não treinou bem, largou em 9º. Está aí na 7ª posição, na batalha com Nelson Piquet.
Impressionante o ritmo de Ayrton Senna, que está colado atrás de Theo Fabi. Lembrando que o Theo Fabi corre de Brava, um BMW, e chegando bastante próximo também das duas Ferraris, de Arnoux e Alboreto. Começam a surgir as informações do box. Primeiro carro com problemas, a ATS de Manfred Wilkenrock com problemas no freio. Você viu inclusive há 4 voltas atrás como ele passou lentamente. O Warwick, Piquet e Lauda cruzam a nossa frente neste momento. De Piquet para Lauda não há distância. Depois de 7 voltas, Ayrton Senna perdeu uma posição. Perdeu a posição, mas exatamente para Theo Fabi, companheiro de Nelson Piquet. Caiu para 12º Ayrton Senna. Piquet está aí na batalha, na 6ª posição. Repare como os 3 ficam juntos e você já não pode mais ver na mesma tomada o Prost. É que ele já saiu daí. Passou o Warwick e foi embora. A meta do Prost agora passa a ser... Aí, repare, já vai chegando no Mansell. E se passar pelo Mansell, vai chegar também no De Angelis. Realmente a fantástica temporada de Alain Prost. E o incrível carro que a McLaren conseguiu. E o que é mais importante, a McLaren foi até o momento a única equipe a conseguir realmente acertar esse problema de consumo. Ela tem terminado as corridas. Olha aí, o Mansell errou, permitiu uma aproximação muito fácil de Prost, mas depois corrigiu, fechou a porta e o Prost agora perdeu um pouco a distância. No final quem errou ali foi o Prost. Quis aproveitar o erro do Mansell, mudou demais a trajetória. Quando freou, sentiu que não dava para entrar forte ali por dentro. Pois é, mesmo que foi o do Mansell. Mas a McLaren foi a única equipe que conseguiu acertar esse problema de consumo. As corridas, venceu 3 corridas em 4 e em todas elas utilizou uma média de 204, 205 litros de gasolina. Enquanto as outras não estão conseguindo terminar nem mesmo com o limite máximo de 220. Aí você viu, em uma tomada só, do primeiro ao 8º colocado, de També, do primeiro ao 7º, de També a esse que some a Nick Lauda. Aí o Arnoux, em 8º. Isso é que é muito interessante, eu chamo a atenção de novo, Galvão. Agora mesmo você viu o 8º colocado, o Arnoux. Pouco atrás vem o Alboreto, o Fabi, aí está o Arnoux. Pouco atrás o Alboreto, também pela Ferrari, o Fabi, e atrás dele o Ayrton Senna, que já brigou com o Fabi, já chegou a superar o Fabi e perdeu de novo a posição numa reta. Onde, evidentemente, o BMW do Fabi fala muito mais alto do que o Hart do Ayrton Senna. Tem muito mais potência o motor BMW de Theo Fabi do que o motor Hart de Ayrton Senna. 9 voltas colocadas. Vamos pela volta de número 10, num total de 80 do Grande Prêmio da França em Dijon-Prenois. Em primeiro També, em segundo De Angelis, em terceiro Mansell, em quarto Prost, em quinto Warwick, em sexto Piquet, em sétimo Lauda, em oitavo Arnoux, em nono Lafitte, em 10º Alboreto, em 11º Theo Fabi, já em 12º Ayrton Senna, os 12 primeiros colocados. Piquet e Lauda. Ele perde um pouco de contato com o Warwick. Balançou o carro do Lauda. Mas ele continua apertando. Aí vem os 3, o Warwick, Piquet e Lauda. E o Arnoux vai chegando. O Warwick perdeu muito contato com o Prost. O Piquet não consegue se aproximar, vai segurando também o Nick Lauda. E quem se aproveita é o Arnoux. Repare como ele vem chegando. Aí já tem retardatário na história.
Repare aí o carro de Mauro Baldi. Foi lá fora o Nigel Mansell. Também veio o Prost. Lauda vai armando o bote ali pra cima de Nelson Piquet. Chegou tão forte que teve que ir lá fora. Ele mergulhou nos S's muito mais forte do que Piquet. Piquet sentiu que não dava para segurar e abriu. Abriu e ficou para trás. Vai apresentando problemas Nelson Piquet já na 10ª volta. Repare, o Warwick. O Lauda que se atrasou. Este é Stefan Beloff. Com a Tyrrell de número 4. Aí abandonando a prova. Beloff ocupava a 17ª posição. E o Piquet abriu muito estranho para o Nick Lauda. Abriu e ficou. Reparei. E não passou Nelson Piquet. Passando Arnoux, passando Lafitte, passando Alboreto, passando o Theo Fabi, você vai vendo aí a briga. Passando Ayrton Senna. E só agora vai chegando aos boxes Nelson Piquet. E lá vem o motor do Piquet. Mas é impressionante, não há meio da BMW chegar a uma conclusão com o motor dessa temporada. Chega pegando fogo o carro de Nelson Piquet. Aí ele vai abandonando o carro. A história do Grande Prêmio da França acabou muito cedo para Nelson Piquet. Na 11ª volta. Ele em momento algum teve carro para andar na frente. Nas outras provas, Reginaldo, ele inclusive andou na frente. Andou em primeiro, andou em segundo, próximo. Ocupa mais uma posição. E dessa vez teve que ficar ali em 6º, em 7º. Você vê a repetição do Piquet parando no box com o carro pegando fogo e abandonando a prova. Até então, ele tinha sempre andado na frente, ele tinha liderado. Das corridas disputadas, tinha liderado 3. E só não conseguiu liderar no Brasil porque teve aquele problema na largada. Ele ficou e foi recuperando depois assim mesmo, chegou em 5 antes de quebrar. Agora nessa, ele pôde fazer muito menos e deu só 10 voltas. Portanto, está fora da prova Nelson Piquet. A liderança de També, com De Angelis em segundo, com o Prost em terceiro. Aí você vai vendo com o Mansell em quarto, com o Warwick em quinto, com o Nick Lauda na 6ª posição. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. デアンジェリスに変わりました。レースを引っ張るのはルノーのパトリック・タンベイです。さあ、それからワーウィックに対して今度はニキラウダ、その好調マクラーレン、プロストラウダで順位を押し上げていきました。いやー、ラウダも今回9番手からのスタートですから、みるみる順位を上げてきました。Estamos de volta. No momento da ultrapassagem de Nick Lauda. O Piquet realmente estava segurando o Lauda. Tanto que quando ele se viu com o Piquet, partiu decididamente para cima do Warwick. Aí também. Este é o líder da prova. Já vai abrindo vantagem para De Angelis. Ayrton Senna passa a ser o 11º colocado com o abandono de Nelson Piquet. Também. De Angelis. Lá vem o Prost. Tá impossível o Prost. Vai ser muito difícil para De Angelis sustentar esta posição. Acompanha aí, saindo dos S's.
Agora eles começam a subir. Tomam a curva longa à esquerda. A próxima vem à direita. Le Radion. Aí no mergulho uma curva dupla. A chamada duplo esquerdo. Você viu a primeira perna e agora a segunda. Curva direita, Combe. Aí depois dessa curva eles aceleram fundo e vão para a curva de entrada da reta dos boxes. Aí nesse ponto entram pela grande reta. De Angelis o segundo, Prost o terceiro. Mansell o quarto, Lauda muito junto em quinto, Warwick em sexto, Arnoux em sétimo. Você vai vendo o De Angelis e Prost, nós vamos dizendo que os 7 primeiros passaram. O oitavo colocado demora muito para surgir. Aí o carro do Piquet. Passando em oitavo, Rosberg, em nono, Alboreto. Em décimo, Theo Fabi. Ainda De Angelis e Prost. E nesse exato momento, esse barulho que você ouviu aí foi a passada de Ayrton Senna na 11ª posição. E aí você pode reparar que a briga pelas primeiras posições entre os 3 primeiros colocados está exclusivamente entre 2 fábricas de motores. A Porsche, do Lauda e do Prost, e a Renault de todos os outros. Também a de Angelis, Mansell e Warwick. Com os problemas seguidos do motor BMW da Brabham, e a Honda, que pintou muito bem no começo, equipando os Williams, e agora mostra que está sem motor para acompanhar, realmente, as 2 McLaren com Porsche e os outros 4 carros, Renault e 2 Lotus, que usam também o motor Renault. São as grandes feras do campeonato até aqui. E o Prost já é o segundo. Olha a repetição aí, não teve essa de esperar muito tempo, não. Você repara que o De Angelis foi lá por dentro, porque a curva é tomada à direita. Se chama dupla à direita, é uma curva longa. O De Angelis tentou a manobra de ficar por dentro. O Prost foi por fora, passou, tomou a sua frente e foi embora. Também tem tráfego. E o Prost vai chegar. E 17 voltas completadas. Piercarlo Ghinzani está à frente de Patrick também. Aí perderam um pouco mais de tempo. Vai ter que contornar toda a curva de saída da reta, que é uma curva longa, uma curva em 2 pernas. E depois entrar no S. Tudo isso atrás do Ghinzani. Olha o Prost chegando ali. Forçou também. O tráfego agora é para Prost. Quando saiu do balde, viu o Ghinzani. Tirou o pé e ficou atrás do balde mesmo. Com isso também vai folgar um pouco. Consegue ultrapassar o primeiro Alain Prost. Melhor volta exatamente do Prost. Aí a Ram. Jonathan Palmer. Parando nos boxes, Jonathan Palmer. Só na reta, o Prost conseguiu ultrapassar o Ghinzani. E olha o Lauda como está em cima do De Angelis, que o Mansell já ficou para trás. Uma McLaren na segunda posição e a outra McLaren, esse que você vê aí, Nick Lauda, brigando pela terceira. Só faltava a McLaren conseguir de novo uma dobradinha. Aí o campeonato vai ficar difícil para o resto. O Prost tem 24 pontos. O Nick Lauda tem 9. O Prost tem 2 vitórias. E 1 segundo.
brincadeira, em 4 provas. E o Nick Lauda foi o vencedor da África do Sul. Nas outras não chegou. Também, prof. E depois a briga de Angelis com Lauda. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Exo, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. E Golden Cross, a segurança maior. Você pode acompanhar aí como ficou tentando o Nick Lauda. Ele pegou o vácuo do carro do De Angelis. Só que tinha que tirar. Ele ameaçou várias vezes, mas toda vez que ele ameaçava e olhava para o lado, a vaga estava ocupada pelo Ghinzani. Teve que esperar o Ghinzani ficar para trás. E aí, quando abriu, não deu mais para ultrapassar. Vai ter que esperar um pouco. Você viu também Manfred Wilkenrock voltando para os boxes com sua TS. É a segunda vez que ele vai por lá. Ainda nesse domingo, muita emoção no esporte. Vamos chegando às finais do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ontem o Vasco se classificou como um finalista. Hoje a decisão da outra vaga. Às 5 da tarde no Maracanã. Fluminense e Corinthians. O Fluminense com a vantagem depois da vitória de 2-0 no último domingo no Morumbi. A Globo mostra esse jogo ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio. Lauda à frente de De Angelis. Ardu fica preso no tráfego. Olha o Lauda aí. Portanto, também é o primeiro. Prost é o segundo, Lauda é o terceiro. De Angelis é o quarto. Em quinto, Nigel Mansell. Aí o replay da ultrapassagem de Nick Lauda em cima de Hélio De Angelis. Exatamente no ponto que ele tentou da outra vez, quando foi atrapalhado pelo Ghinzani. Só que agora com muita facilidade. Dessa vez ele não teve, ele teve o lado bom. O lado de dentro, o lado da curva. Prost vai chegando no Também. Nelson Piquet abandonou a prova quando estava em sexto na 10ª volta. O motivo? Pela 5ª vez no campeonato. Estourou o motor. Ayrton Senna continua em 11º. Ele está bem atrás do Delfari. 7 segundos. E está bem à frente do Butsan. Aí você tem a noção exata da distância dos dois primeiros. Cada vez mais tentando chegar no próximo. Um motor estourado que a fumaça sobe forte. Fecha a visibilidade. Johnny Secondo, companheiro de equipe de Ayrton Senna. Estourou o motor Hart. Complicou inclusive a visibilidade para também para Prost, que vinham logo ali, entrando na curva dupla no final da reta dos boxes. Olha, mais algumas voltas e vai ficar difícil para o Também. (23 voltas completadas num total de 80. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Exo, força máxima em produtos e serviços.
Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. E Golden Cross, a segurança maior. Vai vendo o carro, quinto colocado de Nick Lauda. O terceiro colocado Lauda. E depois em quarto, De Angelis, em quinto Mansell. Aí no carro de També com Prost próximo. Não vi a passagem do Alboreto. Exatamente, se realmente o Alboreto parou, o Ayrton foi para nono e está a 11 segundos, ponto 52. Alboreto vai para os boxes, trocando os pneus. No trabalho rápido da Ferrari, ele vai voltando. Voltou imediatamente à frente de Martin Brundle, na 15ª posição. Você viu ali o Alboreto que voltou na 15ª posição e tomou imediatamente uma volta do També e do Prost. Voltou com os pneus frios e os dois passaram. E não tomaram nem conhecimento do Alboreto. À frente do líder também, Martin Brundle. O Alboreto voltou logo na frente do Brundle. Pneu frio, o Brundle ultrapassou. O mesmo acontecendo com os ponteiros, També e Prost. Agora o trânsito vai aumentar. E cada ultrapassagem do També sobre um retardatário passa a ser importante. Ele vai sempre trazendo com ele o Prost. Aí ele foi esperto. Colocou o Brundle entre os dois. Prost já saiu. Brundle tenta pegar uma carona. E o Prost encosta definitivamente no També. Dentro de muito pouco tempo, pode mudar de dono esta liderança. També, Prost, Lauda, De Angelis, Mansell, Warwick, Arnoux, Rosberg. É o Fábio Senna. São os 10 primeiros colocados. Aí outra vez se livrando do tráfego. O Prost ficou preso pelo Alliot. Reparei o bolo dos carros. Esses três, 1, 2 e o terceiro que você vê aí, Lauda. São os 3 primeiros. Os outros são retardatários. Como disse o Reginaldo Leme, a pista é curta. E rapidamente, nós estamos na 28ª volta e os líderes já estão colocando uma volta de vantagem em cima do 13º e também vão chegando ao 12º colocado. Aí você viu que, por exemplo, o Alboreto, que fez uma parada rápida, quantas posições ele perdeu? Ele perdeu, está agora inclusive uma volta atrás já dos líderes. Reparei aí quem está à frente do També. É o Schieber, que é o 14º. Aí o Prost botou as 2 rodas na terra. Fez a curva, foi lá fora e entrou pelo box. Saiu fumaça. E ele vai lentamente se encaminhando para o seu box. Para uma troca normal de pneus, ele chegaria em muito mais velocidade. Então ele sentiu alguma coisa no motor, tanto é que ele não ia entrar no box. Aí o Prost parado. Os pneus estão sendo trocados. Ele continua na sua posição, aponta para o dianteiro esquerdo.
Trabalha a equipe da McLaren. Ele vai perdendo posições. Por enquanto ele está em nono. Agora passa a ser o 10º. E o Prost ainda não voltou. O Senna cruzou a reta dos boxes, ganhando mais uma posição. E finalmente vai voltar o Prost. Ele volta atrás de Jacques Lafitte. Ou seja, volta 2 posições e voltou de forma perigosa e volta 2 posições atrás de Ayrton Senna. Você vai reparar o tempo que perdeu o Prost. Ele estava colado atrás do Tambay. E o Tambay já vai tentar se aproximar dele. Aí o Tambay. Você vê Martin Brundle nos boxes. O Prost perdeu então quase uma volta. Perdeu praticamente uma volta, Prost. O Lauda passa a ser o segundo colocado. Com De Angelis em terceiro. Com Mansell em quarto, com Warwick em quinto, com Arnoux em sexto, com Rosberg em sétimo, com Theo Fabi em oitavo e com Ayrton Senna em nono. Ele está também. Butsan é o 12º colocado. Prost voltou na 11ª posição. Também ultrapassa Butsan. Niki Lauda ultrapassa muito bem. Não só ultrapassou, como pegou o vácuo do carro do Tambay. Quando tentou abrir, não deu. Mas vai na balada, Niki Lauda. O Prost está atrás do Lafitte e do Senna. E está exatamente 20 segundos atrás do Ayrton Senna. 30 voltas completadas. A liderança ainda de Patrick Tambay. Desde a largada. A segunda posição é que mudou muito de dono. Foi do Mansell, foi do De Angelis, foi do Prost. Passa a ser agora do Niki Lauda. Nigel Mansell estava nos boxes e volta à pista. Não conseguiu ganhar a posição o Ayrton Senna porque o Mansell voltou entre o Rosberg e o Theo Fabi. Aí também e Lauda. Vão chegando a Martin Brundle. Também Lauda, De Angelis, Warwick, Arnoux e Rosberg, os 3 primeiros. Isto com 34, quase 35 minutos de corrida. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. で中谷さんが、解説してくださった時に、やっぱりピットサインを出す時にドライバーのヘルメットの動きを見た、でピットの前を通る時にヘルメットがちょっと動いたりすると、あ、これは見たなって判断して、ところが動かなかったりすると、次のラップももう一回サインを出して、サインボードを揺さぶりながら、見ろっていうふうにやったそうですね。なかなかそのあたりは人と人のコミュニケーションのスポーツなんだなっていうのもね、確認しながらですね、このモータースポーツもね。ですから、実はさっきブランドルがピット入った時に、ティレルチームはいきなり入ってきたんで、どっか調子悪いのかって聞いたっていうんですよね。当然考えてもなかったでしょうからね。Estamos de volta ao vivo de Dijon para Renoir na França. Hoje às 5 da tarde, você sabe, Fluminense e Corinthians. Direto do Maracanã, ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio. Valendo a outra vaga para a grande final da Copa Brasil de Futebol. Um dos finalistas é o Vasco. Passou ontem pelo Grêmio 3-0 no Maracanã. Depois de ter perdido a primeira partida por 1-0. Lauda vai se aproximando cada vez mais de Patrick Tambay. De Angelis é o terceiro, Warwick é o quarto, Arnoux é o quinto, Rosberg é o sexto, Mansell é o sétimo, Theo Fabi é o oitavo, Ayrton Senna é o nono. Aí, Reginaldo Leme, passamos da 32ª volta, a melhor volta por enquanto do Prost. Foi a 31ª, instantes antes dele parar. Nós vamos à 33ª volta de um total de 80 e fora a liderança de Tambay. Uma corrida com muitas alternativas.
uma coisa esperada, né, Galvão? Uma coisa habitual nessa prática, nessa pista e praticamente em qualquer pista curta como essa de Dijon. E os pilotos virando agora em 1:05, o Tambay ainda mantendo a liderança, mas uma diferença praticamente inexistente em relação ao Lauda, e chamando a atenção para que praticamente é impossível uma tentativa como aquela do Piquet na última corrida, de levar o carro até o final sem trocar o pneu. Essa pista, o asfalto provoca muito desgaste do pneu e é praticamente certo que todos os pilotos deverão efetuar a troca. O Tambay e o Lauda ainda não pararam, como também o De Angelis, que é o terceiro colocado. O Arnoux vai parando agora. Arnoux, na 5ª posição, vai parando agora. Olha o trabalho intenso da Ferrari. Vou ficar aqui de olho na pista. Rosberg passou, assumindo a 5ª posição. De Angelis passou, assumindo a 6ª. E Del Fabi na 7ª. Na volta do Arnoux, na 8ª posição. Voltou à frente do Ayrton Senna, que passa na reta neste momento. O Arnoux parou, caiu de 5º para 8º. Você vai ter oportunidade daqui a pouquinho de ver o rendimento do carro de Ayrton e o seu comportamento, ele como piloto na pista. Porque o Alain Prost já está colado atrás dele e agora passa aqui o Alboreto parando. Já motor fora, já vai parar daqui a pouquinho. E o Alain Prost colado vai tentar ultrapassar o Ayrton na próxima volta. Aí o carro de Warwick. Vão começando a parar nos boxes os pilotos. Warwick era o 4º colocado. Então é hora de fazer contas. Ficar de olho no boxe e na pista. Aí está ele. Troca de pneus vai sendo feita. A vantagem para Rosberg é muito grande. Mesmo assim ele passa. Ocupando a 4ª posição. Você vê também Lauda. Volta em 5º Warwick. Quem se deu melhor na parada foi o Warwick. Perdeu uma posição só. Ainda a briga particular de Tambay Lauda, valendo a liderança do Grande Prêmio da França. Aquela fumaça ali foi do carro do Alboreto. Prost já consegue a ultrapassagem em cima de Ayrton Senna, que volta a ocupar assim a 10ª posição. A televisão não mostrou o que a gente esperava, mas ele já conseguiu ultrapassar. ...35 voltas... ...total de 80... ...vamos nos aproximando da metade da prova... ...as 84... ...cobertura total na Globo... Fórmula 1 84... ...oferecimento Esso, força máxima em produtos e serviços... ...Colinos, o gosto da vitória... ...Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona... ...e Golden Cross, a segurança maior... Vamos lembrando a você em todo o Brasil que Nelson Piquet largou na 3ª posição. Piquet abandonou na 10ª volta. E o mesmo vai acontecendo agora com Ayrton Senna. O Cecotto já tinha parado com problemas de motor. E agora Ayrton Senna, que ocupava a 10ª posição, na 36ª volta, abandona a prova o brasileiro Ayrton Senna. Portanto, os dois brasileiros estão fora da competição. Nelson Piquet abandonou em 6º na 10ª volta. E Ayrton Senna abandona em 10º lugar na 36ª volta. Quando ele apareceu ali na curva para entrar no box, você já viu a fumaça do motor. Foi na passagem de 4ª para a 5ª marcha. E aqui na frente ele já foi parando e está aqui pertinho dos boxes. Portanto, também primeiro Lauda em 2º. De Angelis em 3º. E a movimentação no box da Lotus. Chega de lá a informação de que o próximo a parar nos boxes deve ser Hélio De Angelis. Rosberg é o 4º, com Mansell em 5º, Del Fabi em 6º, Warwick em 7º, Arnoux em 8º, Prost em 9º, Lafitte passa a ser o 10º. Posição que era até a volta anterior de Ayrton Senna.
Aí se segurando também. O problema da Renault, Galvão, é um problema bastante grave, que é esse do consumo. Aí o Hélio de Angelis entrando no box. Exatamente como você havia dito. O problema da Renault é bastante grave. É a equipe que mais tem enfrentado esse problema de consumo. O Tambay, em 3 provas, ele já parou por falta de gasolina no finalzinho. E o Warwick, isso é a afirmação aí prontinho, de Angelis prontinho para voltar, 9,83, a melhor troca efetuada até agora na corrida. O De Angelis perdeu posições para Rosberg e para Mansell. Portanto, Tambay, Lauda, Rosberg em terceiro, Mansell em quarto e De Angelis em quinto. Mas esse problema da Renault, que eu dizia, é tão grave que a equipe ameaça de abandonar o campeonato mundial. Depois dessas paradas seguidas do Tambay, a equipe afirma que na última corrida, inclusive quando o Warwick brigava com o Piquet pela segunda posição, a equipe teve que dar ordem nos boxes para que o Warwick diminuísse o ritmo, que é para poupar gasolina. Embora ele seja o segundo colocado no campeonato mundial, não pôde até então lutar realmente por uma vitória exatamente por esse problema. E a equipe diz que vai aguardar. Aí o Ayrton Senna conseguiu completar a volta toda indo para o box, mas bem devagar. E a equipe Renault vai aguardar as 2 próximas corridas. Se não conseguir acertar, ele vai parar por mais 2 corridas e então ameaça até abandonar o campeonato mundial. Isso evidentemente é uma pressão também em cima da Federação Internacional do Esporte Automobilismo para que se consiga mudar esse regulamento de um mínimo de 220 litros. E olha o Guinzani e o Baldi tomando volta de novo. E ele quase atrapalha o Nick Lauda. Deu um totó no Lauda. O Lauda tentou se aproveitar, tentou sair pela direita do Tambay. Fechou a porta também, quase que o Mauro Baldi arruma uma encrenca. Aí o Palmer à frente dos dois. Apenas os 9 primeiros estão na mesma volta. O Lafitte, que é o 10º colocado, a posição que era do Ayrton, também ele já tomou uma volta dos líderes. Isso quando nós vamos chegando à metade da prova, a volta de número 40. Mais do que nunca, Nick Lauda está próximo de Tambay. Mas continua rendendo bem. A Renault número 15 de Tambay. Lauda não desiste. A briga é bonita. Aí vem eles na reta. Outra vez o Nick tenta tirar. Vai de um lado, vai de outro. Não era o momento certo. Ele perdeu um pouco o contato. Sai dos S's. Aí subindo para Radion. Aí contornando à esquerda. Continua na parte de subida, que exige muito do motor. Aí também Lauda. Errou também, passou de Lauda. Na dupla à esquerda, uma curva de 2 pernas. O piloto faz a tomada, sai e vem buscar uma nova tomada. Veja no replay como errou Patrick também. Aí você vê de novo. No momento da freada, ele travou a roda, balançou, saiu de frente, compensou, saiu de traseira, botou 2 rodas para fora e Nick Lauda é o novo líder. Ele conseguiu corrigir a saída de traseira, por isso foi para fora da pista. Primeiro o erro e depois a manobra precisa do Tambay. E atrás, toda a experiência do Nick Lauda. Tirou um pouquinho o pé para ver o que ia acontecer. Clareou para ele, ele foi embora. Thierry Boutsen indo para os boxes.
A liderança é de Nick Lauda. Aí na 42ª volta, Nick Lauda, o novo líder. Até a 41ª liderança sempre esteve com o Patrick Tambay. Essa vez aconteceu alguma coisa no carro do Tambay. Veja que ele ficou para trás e muito para trás. Além de travar, além de derrapar, além de desgastar o pneu, bateu forte na zebra. Parando o balde. Aí você vê o Tambay. O Surrer está entre o Lauda e o Tambay. Esse é o Tambay. E o Rosberg já chegou, hein? Nick Lauda, o novo líder na prova. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Esso, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. E Golden Cross, a segurança maior. Aí estamos de volta, você vê a passagem de Tambay. Lauda vai abrindo. Surrer e Tambay. Prost vai se recuperando. Ele já ocupa a 7ª posição. Depois ficou muito tempo parado nos boxes. Aí o Tambay, que é o segundo, depois o Surrer. Tem volta atrás. E logo atrás o Laffite, que também tem. O Surrer tem 2 voltas atrás. E o Laffite tem 1 volta atrás. O Laffite é o 10º. Os 2 primeiros ainda estão próximos. O Lauda e o Tambay. O terceiro colocado vem mais de 40 segundos atrás, é o Mansell, que cruzou agora aqui na reta. O Warwick é o 4º, o Rosberg é o 5º. E o Prost aí já vai ultrapassando o De Angelis para ocupar a 6ª posição. Eu dizia que ele estava em 7º no momento em que ele já parte para ultrapassar o De Angelis, para ocupar a 6ª posição. Já volta, portanto, a estar entre os 6 primeiros. O líder do campeonato, Alain Prost. Também nos boxes. Ele tem muita vantagem para Mansell, que é o terceiro. Exatamente 35 segundos. E acompanhando o replay da ultrapassagem de Prost em cima de Mansell. Em cima de De Angelis. Você tem aí a imagem do Lauda. E eu lhes informo que o Tambay voltou. Voltou na mesma 2ª posição. E olha, o Prost não só ultrapassou o De Angelis, como já está colado em Rosberg para brigar pelo 5º posto. Ainda tem muita história nessa corrida, Alain Prost. Esteve perto de assumir a 1ª posição. Parou muito tempo nos boxes. Voltou em 11º ou 12º. Já vai brigar pela 5ª posição. E aí o Lauda se aproximando para colocar 1 volta no 9º colocado, Theo Fabi. Já colocou. Aí vem ele. Andreas Nikolaus Lauda, austríaco, bicampeão do mundo. 20 vitórias, brincadeira?
que já foi ultrapassado pelo Prost. Lauda cruzando mais uma vez. Você está vendo o Lauda. Eu lhes digo que até agora nada do segundo. Olha o Lauda aí. Ainda não passou o segundo. Você vai acompanhando o Lauda. Vai sentindo a diferença. Esse é o Prost. Só agora passou... a diferença de 32 segundos, mas 32 segundos significa meia pista. Segue firme na liderança de Lauda. Cruza Prost. De Angelis e Arnoux. Aí o Rosberg, eu ia dizer que não via a passagem do Rosberg e ele para nos boxes. Finaliza para a equipe. Balançou o braço. E o Theo Fábio chegou à sua frente. Na hora que ele ia sair, o Theo Fábio estava chegando para a troca de pneus. Voltou irritado o Rosberg. Vai voltando o Theo Fábio. Lauda é o primeiro, também o segundo, Mansell o terceiro, Warwick o quarto, Prost é o quinto, De Angelis é o sexto, Arnoux é o sétimo. São os 7 primeiros colocados depois de 47 voltas. Aí Niki Lauda o líder. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Nós estamos de volta, ao vivo de Dijon-Prenois, França. Grande Prêmio da França de 84, a 15ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos em 1984. Nelson Piquet abandonou na 10ª volta. Ayrton Senna abandonou na 36ª. A liderança é de Niki Lauda. Ele vai com 36 segundos de vantagem para o Patrick Tambay. Mas tem uma coisa muito importante. Hein, Reginaldo? O Lauda foi o único que não parou para trocar pneu. E todos os técnicos de pneus informaram que é muito difícil um piloto conseguir fazer a corrida toda, as 80 voltas, sem trocar pneu. Porque o asfalto é muito áspero e o desgaste é muito grande. Agora, o Tambay, que é segundo colocado, perdeu 5 segundos nessa volta, em 2 voltas. Ele caiu em relação ao Lauda 5 segundos. E o Mansell se aproximou bastante. Quer dizer que tem muita briga pela frente e realmente muita emoção, como é habitual aqui no circuito de Dijon. Nós vamos chegando à volta de número 50. Um total de 80 neste Grande Prêmio da França. A liderança foi por mais de 40 voltas de Patrick Tambay. Aí ele errou. Errou, o Niki Lauda assumiu a ponta. E aí vai ele. Tocando firme a sua McLaren. Teve o Mansell passando. Ele é o terceiro e o Warwick, este aí é o quarto. Olha, Galvão, com 36 segundos de diferença, de vantagem em relação ao segundo colocado, este seria o momento ideal para o Lauda fazer uma troca de pneus. Com uma troca bem feita, em média 10 a 12 segundos, mais o tempo que se pede de desaceleração e de aceleração, daria no máximo 20, 22 segundos. Ele sairia à frente de Tambay até esquentar o pneu, quer dizer, uns 10 segundos de diferença ele ainda manteria, em condições normais. Aí a bandeira azul sendo sinalizada. E que o Lauda quer passar. Sinalizada, mas não obedecida. Aí Lauda, Tambay, Mansell, Warwick, Prost e De Angelis, os 6 primeiros. Depois de 49 voltas, é vantagem de 37,125 do primeiro para o segundo. Isso é mais de meia pista. Niki Lauda é o líder. Ele tem 9 pontos no campeonato.
Aí a briga boa na reta dos boxes. É o Fabi, 12º colocado. Está atrás do De César e do Schieber. Dos 26 carros que largaram, apenas 18 estão na prova. Oito carros abandonaram, portanto. Entre eles, Nelson Piquet na 10ª volta e Ayrton Senna na 36ª. Último colocado dos que estão na pista é Jonathan Palmer. Tem 5 voltas atrás. Lafitte vai para o box. Lafitte é o 8º colocado. ラブダの方は51周。完全な独走態勢になり独走態勢ましたね。続きましたね。はい、ただまだこの後、タイヤ交換は入ってませんもんね。あるですね。はい。その辺の後はタイミングということにはなってくるんでしょうけれども。さあジャック・ラフィーです。 Veterano francês Jacques Lafitte. Aí ele saiu do lado, tem 40 anos, tem 6 vitórias. Está na Fórmula 1 desde 1974. Ficou ali sem uma roda traseira direita. Alfa Romeo do Schieber. Voou em plena reta do box, voou um pedaço da roda ali para cima e o Schieber saiu controlando o carro. Acontece de tudo no Grande Prêmio da França. E o Lauda vai tocando firme. A diferença de Lauda para També é 32,82. Olha aí, tá caindo, hein, Galvão? Pode significar um desgaste excessivo do pneu do carro de Niki Lauda. Bom, na verdade não foi também um pedaço de roda do carro do Schieber, mas foi uma parte da carenagem que voou. Ali os fiscais chegando na pista, mas você viu com que dificuldade o Schieber saiu tentando controlar o carro. Pode ter um dos pedaços pode ter furado o pneu traseiro. Niki Lauda líder. Você vê aí o Lauda passando. E vê lá o Schieber. Aí se encaminhando para o box. Olha o Mauro Baldi aí de novo. Então, tudo bem, tem que trocar seu aerofólio, mas ninguém está se mexendo para trocar. E o Niki Lauda vai colocando mais uma volta em cima do Mauro Baldi. Passa a ter 5 voltas atrás o piloto da Infinity Haas. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Daqui a pouco, Bahia e Santa Cruz. Um jogo que pode decidir o torneio Heleno Nunes. Ao vivo, direto da Fonte Nova. Aí o Lauda. Aí se encaminhando para o box. A diferença continuava caindo em relação ao Patrick També. Então o Lauda vai chegando. Vamos ver o trabalho da McLaren. Vamos ficando de olho na pista. Entre desaceleração, troca de pneu e recuperação de velocidade, vamos acompanhar a presença do També. Ele vai trazer também próximo a ele Mansell, Warwick e Prost. Aí o tempo, passando dos 10 segundos. Por enquanto nada do També. Aí bastante També passando. Vibrou muito a torcida francesa e demorou demais a McLaren. O Mark Sucher abandonando. E o Warwick também fora, Galvão. Aí está o Warwick. Bateu forte, hein? Bateu forte e fica caído ali em cima do volante Derek Warwick. Uma batida forte com consequências para o piloto inglês. No momento em que o Lauda foi para os boxes e que o També recuperou a liderança.
Você viu a imagem do carro parado e dentro do cockpit? O piloto Derek Warren. Tem pressão da perna presa. E te lembrando também que na mesma Renault, Jean-Pierre Gaboury ficou exatamente depois de uma batida, ficou com a perna presa durante muito tempo. Na mesma Renault, no Grande Prêmio do Canadá de 81. Patrick também confirmando é o primeiro. O Lauda cruzou em segundo. O Mansell em terceiro. Vamos confirmando as posições. Lauda. O També tirou toda a diferença e abriu 11 segundos. Está 11 segundos na frente do Lauda. Aí, 11.311 para ser preciso. Ele estava 32 atrás. Novamente é líder Patrick També. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento ESSO, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. E Golden Cross, a segurança maior. 56 voltas completadas pelo líder Patrick També, no total de 80. Uma corrida com muitas alternativas. Mas realmente, duas, por enquanto, definitivas, ou pelo menos de grande importância, é claro, dos boxes, do trabalho da McLaren, primeiro com o Prost, quando estava em segundo, e depois com o Lauda, quando ocupava com folgas a primeira posição. Aí o Lauda. À sua frente está Keck Rosberg. Mas o Rosberg deu uma volta atrás. Ele ocupa a 7ª posição. Aí Prost. Ele vai se encaminhando para os boxes. Ele já trocou pneus. Ele vai chegando devagar. Vamos ver. Prost ocupava a 4ª posição. Por enquanto é providenciada a troca de pneus. A 2ª do Prost. O líder do campeonato fica aí no carro. Balança a cabeça. Não gosta. E outra vez demora demais a McLaren. Só agora o Schimmer vai voltando, você viu. Saindo ali atrás do carro do Prost. Olha só, 25 segundos. Mas é que tem um problema aí. Problema de freio. A roda dianteira esquerda, ele já apontava na primeira troca. E fica uma eternidade parado nos boxes Prost. Ele deve estar lamentando bastante o fato de que estava já próximo a Nick Lauda. Ele estava 9 segundos atrás de Lauda no segundo colocado. Ele tinha que ainda superar o Mansell, evidentemente. Mas acontece que a briga no campeonato, o Prost sabe que, pelo menos por enquanto, é realmente contra Nick Lauda, o seu companheiro de equipe. O Lauda que agora aperta bastante, o També já fica a 7.4 de diferença. Agora há pouco ele estava a 11 de diferença. Aí tentando chegar de novo Nick Lauda. Aí o També. Aí se segurando na ponta. Aí completando mais uma volta. Ele passa e é aplaudido de pé pelo torcedor francês que está nas tribunas do circuito de Dijon-Prenois. Lauda já vem aí. Vamos começar a marcar volta a volta a diferença do També para o Lauda, porque o Lauda vai chegar. Reginaldo apronta aqui o cronômetro e nós vamos acompanhando o Patrick També. Com També em primeiro, Lauda em segundo, Mansell em terceiro, De Angelis em quarto, Ricciardo em quinto, Keck Rosberg em sexto, já uma volta atrás. Em sétimo, Lafitte, em oitavo, Telfari, em nono, Andrea de Césares e em décimo, o Prost. Melhor volta, Nick Lauda, volta de número 59. 1 minuto 6 segundos. Isso quer dizer, depois da parada de troca de pneus. Na segunda volta, depois que ele voltou. Aqueceu os pneus na primeira e foi embora na segunda.
Aí a ultrapassagem do Butsan em cima do Guinzani. Vem chegando também. Aí também ultrapassando o Guinzani. Próxima vez que eles cruzarem aqui na reta dos boxes, vamos checar a diferença. Tem a impressão que vem caindo muito, Reginaldo. Aí realmente imprimindo um ritmo muito forte de Clauda. Aí subindo também. Fazendo a curva dupla à esquerda. A direita da Kombi. Olha o Lauda, já não precisa mais nem de cronômetro. Vamos para o acesso à reta dos boxes. Aí vem Nick Lauda para cima do També. També faz a ultrapassagem em cima de Thierry Boutsen. Não deu para o Lauda, que teve que buscar a tomada da curva, na longa curva à direita. No final da reta dos boxes. Aí para o S. Novamente tem tráfego à sua frente, Patrick também. Lauda vai saindo de Thierry Boutsen. Aí a única coisa que pode realmente atrapalhar o Lauda é o tráfego, porque rendimento de carro você já viu. Ele se aproximar tão rapidamente assim de També, é quase impossível também evitar a ultrapassagem. Prost passa a ter a melhor volta. 1:05.257. Aí já parou duas vezes por muito tempo nos boxes. Viu como os dois saíram do balde ali. De uma vez só. Lauda botou por dentro. Está na reta. Fala mais forte o motor Porsche da McLaren. Passa à frente e volta a assumir a liderança, Nick Lauda. Volta de número 63 e volta a liderança, Nick Lauda. Repare no replay como ele teve facilidade, como foi no rendimento do carro, no rendimento do motor. O Porsche ali. Vamos ver de novo, repare. Aí em câmera lenta. Saiu do vácuo. Ainda na posição de largada, repare. As marcas de cada carro para a formação do grid. Muito longe da curva. No motor ele passou e foi embora. A liderança é de Nick Lauda. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento S, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. E Golden Drop, a segurança maior. Lauda é o líder com também em segundo, Mansell em terceiro, De Angelis em quarto, Arnoux em quinto, Keck e Rosberg na sexta posição, são os 6 primeiros colocados. Hoje às 5 da tarde, direto do Maracanã para todo o Brasil, menos para o Rio, evidentemente, a decisão da segunda vaga das finais da Copa Brasil de Futebol. O Vasco já é finalista com a vitória de ontem sobre o Grêmio. O Corinthians vai ao Rio para tentar uma vitória por 3 gols de diferença. O Fluminense pode até perder por 2 gols. Fluminense e Corinthians às 5 da tarde. Aí o Lauda, já colocando realmente vantagem em cima do També. Nós ainda não falamos dele. É uma história toda particular deste grande prêmio. No primeiro dia de treino, na sexta-feira, ele foi 13º colocado. Aí você confere os 6 primeiros. Só que foi desclassificado porque os extintores de incêndio do seu carro estavam vazios. Ele foi desclassificado, seu tempo não valeu. No sábado choveu demais. E ele marcou um tempo aí lá longe. Enquanto a pole position
era de 1 minuto e 2 segundos, ele marcou 1:22. Mas o que aconteceu? Ele estaria fora. Aí veio a história do Renault desistir da prova, o seu segundo piloto. Quer dizer, todo mundo sabe que veio ordem para o Renault, saiu. Mas saiu também uma versão oficial de que o Renault ofereceu a sua posição ao primeiro piloto, André Leclerc. Com isso, ele estava fora e pôde largar em último no grid. E já está em 10º, tentando chegar aí. Mas o Renault realmente confirma, ele pessoalmente confirmou que sugeriu a decisão que acabou sendo tomada pelo Guy Ligier. E o André de César agradeceu, foi muito honesto, dizendo que ele não sabe dizer, no momento não sabia dizer, que ele faria o mesmo em instantes. Vamos à volta de número 66. Jonathan Palmer fica à frente de Nick Lauda. Jonathan Palmer é o 15º e último. 15 carros apenas continuam na prova dos 26 que largaram. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Aí vem Nick Lauda. Repare que ele vai se aproximando da Ferrari de Arthur. Aí vem Lauda completando mais uma volta. O mesmo acontecendo com o Patrick Tambert. 3,57 a vantagem de Lauda para Tambert. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. はいこのラウダ航空の尾翼と同じ柄にヘルメット横を塗ってあるわけですよね。一生懸命、この当時はまだビジネスをこう、円滑に行くように必死になってやってた時ですから、かっこよかったんですけどね、ウィーンの空港でラウダ航空ってこうチェックインカウンターの上に、はい、ラウダ社長がいて全スタッフが並んだ写真が飾ってあるんですよ。Ao vivo, no circuito de Dijon. Volta de número 67. Você viu o carro de Arnoux e do Prost. O Prost na mesma volta, aliás, o Arnoux na mesma volta e o Prost uma volta atrás. Você viu a imagem do segundo também, e aí o primeiro, Nick Lauda. Aí ficando aí pela casa dos 4 segundos a vantagem de Nick Lauda para Patrick Tambert. Do primeiro ao sexto, Lauda, Tambert, Mansell, Arnoux, De Angelis e Rosberg. Depois Lafitte, Fabi, Prost, De Cesaris, Hudson, Martin Brundle, Piercardo Ghinzani, Mauro Baldi e Jonathan Palmer. Esses continuam na prova. 11 abandonaram. Entre eles Piquet na 10ª volta e Ayrton Senna na volta de número 36. Lauda vai se aproximando do De Cesaris. Para colocar 2 voltas em cima do 10º colocado. Caiu também. Vai sendo mantida a diferença. De Cesaris e Lauda. Voltas. Vamos na 69ª volta. Lauda arrumou o bote e ultrapassou André De Cesaris, colocando 2 voltas de vantagem em cima do 10º colocado. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo.
Fórmula 1 84. Oferecimento Exo, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. E Golden Cross, a segurança maior. Nick Lauda completando mais uma volta. Volta de número 69. Também passando. Você vê aí no visual a distância entre os dois. Entre o primeiro e o segundo. O Mansell vem 15 segundos atrás do També. E depois o Arnoux vem 23 segundos atrás do Mansell. O Arnoux que é o quarto. Depois De Angelis. Depois Rosberg. Reginaldo Leme, vamos para as últimas 10 voltas. O Lauda andando realmente muito bem, está 4 segundos, quase 4 segundos à frente do També. Parece um trem tranquilo de corrida, mas nunca se sabe, Galvão. Agora com esse negócio dos 220 litros, nunca se sabe o que pode acontecer nas últimas voltas de uma corrida. É sempre um suspense, embora com a McLaren nunca tenha havido problema até agora. Aí També. E aí Lauda. Sempre com muito tráfego na sua frente. Ele vai sempre com calma, aguardando um bom momento de ultrapassagem. Quem está à sua frente agora é Martin Brundle. Brundle é o 12º colocado. E no momento em que o Lauda partir para a ultrapassagem, nesse momento agora, ele está colocando 3 voltas em cima do Martin Brundle. Ultrapassa o Brundle na entrada da reta dos boxes e completa mais uma volta. Completando 71 voltas. O líder de Lauda, o mesmo acontecendo com o Patrick também. Vem ainda agora 15 segundos da reta dos boxes, o terceiro colocado, Nigel Mansell. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84. Oferecimento Exo, força máxima em produtos e serviços. Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. E Golden Cross, a segurança maior. Aí vai Nick Lauda, líder pela segunda vez nesta prova. Durante mais de 40 voltas a liderança foi de Patrick També. Quando ele errou, foi ultrapassado por Nick Lauda. Na parada de boxe de Nick Lauda para a troca de pneus, demorou muito a McLaren. Ele tinha 31 segundos de vantagem em relação a Patrick També. Voltou 11 segundos atrás. E rapidamente descontou essa diferença, recuperou a ponta. E segue aí, mantendo uma vantagem agora de mais de 5 segundos para També. Lauda També, Mansell, Arnoux, De Angelis, Rosberg. Nick Lauda, que já venceu 20 vezes na Fórmula 1. A sua última vitória este ano, no Grande Prêmio da África do Sul. Ele não chegou no Brasil, na Bélgica e em San Marino. E foi o vencedor do Grande Prêmio da África do Sul. Está em 5º lugar no campeonato, com 9 pontos. Aí você conferiu mais uma vez as posições. Este domingo às 5 da tarde, direto do Maracanã, ao vivo para todo o Brasil, menos para o Rio, é claro. Fluminense e Corinthians valendo a segunda vaga para as finais da Copa Brasil. Sai hoje do Maracanã o aniversário do Vasco nas finais. També ultrapassando a Martin Brundle.
O També apenas marcou 1 ponto no Brasil. Mesmo assim, já parando sem gasolina na última volta. Depois parou de novo na África do Sul, teve problemas na Bélgica e em San Marino. Tem apenas 1 ponto o També. Ele divide a 13ª posição com Ayrton Senna e Thierry Boutsen. O terceiro colocado na prova é Nigel Mansell. O Mansell que ainda não completou nenhuma prova. E não tem pontos. O Arnoux é o 4º colocado. O Arnoux divide a 3ª posição com o De Angelis. Tem 10 pontos. E o De Angelis é exatamente o 5º colocado. Também com 10 pontos. E o Rosberg, que é o 6º, tem os mesmos 9 pontos do Nick Lauda que você vê aí. Enquanto vamos nos aproximando do final, às 6 voltas do final, você tem um posicionamento do Grande Prêmio da França e do Campeonato Mundial após 5 etapas. Segue firme Nick Lauda, Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Daqui a pouco, Bahia e Santa Cruz, um jogo que pode decidir o torneio Heleno Nunes, ao vivo, direto da Fonte Nova. Subindo Lauda. Aí ele faz a curva dupla à esquerda. Vai tomar a direita da Kombi. E depois na sequência a curva de entrada da reta dos boxes. Para completar mais uma volta. Aí nesse ponto. Vem Nick Lauda. Rompendo mais uma vez pela reta dos boxes. Levanta à sua frente. Você conferiu aí a diferença para o 2º colocado, que é este, Patrick També. Você viu a passagem do Rosberg, que é o 6º, mas está uma volta atrás. Mais parado nos boxes. Aí a passagem do Prost. Aí está em 7º. Outra vez ele foi lá para trás e outra vez vem se recuperando. Aí tentando chegar no... Vem Lauda. Completa a volta de número 76, Nick Lauda. Mas você sabe que na Fórmula 1 hoje é sempre um drama o final de corrida. Você que acompanha deve se lembrar como o També perdeu a sua posição no Brasil parando por gasolina na última volta. Como o Rosberg perdeu a 3ª colocação na Bélgica parando também na última volta. Como o De Césares perdeu a sua 4ª posição no Grande Prêmio de San Marino, também parando por gasolina na última volta. Diferença de Nick Lauda para També 6,80. Aí com cuidado levando Lauda. Completa outra volta. 77 voltas foram completadas por Nick Lauda. També tenta uma aproximação. O Prost está na 7ª posição e ainda bem longe do Rosberg, que é o 6º. Confirmando Lauda, També, Mansell, Arnoux, De Angelis e Rosberg. Esses por enquanto marcando pontos.
melhor. Passando e completando 78 voltas. O diretor de prova já está ali, bandeira quadriculada preta e branca. Completou 69 voltas. Faz o sinal de uma volta. O diretor da prova para Nick Lauda. Aí vem, portanto, Andreas Nikolaus Lauda. Ele é austríaco. Nascido no dia 22 de fevereiro de 1949. Correu pela primeira vez em 1971 no Grande Prêmio do seu país, no Grande Prêmio da Áustria. Já fez 145 corridas. Tem a marca impressionante de 20 vitórias. A sua primeira vitória aconteceu na Espanha em 1974. Vai, portanto, para tentar a sua 21ª vitória. Vem chegando o Nick Lauda. Bandeirada para ele. Vai passando o Nick Lauda. Nick Lauda, o grande vencedor do Grande Prêmio da França em 1984. Patrick Tambay recebe a bandeirada em segundo. Aí a bandeirada que é dada para Rosberg, que é o 6º colocado. O próximo passou em 7º lugar. Nick Lauda atinge 21 vitórias. Uma marca impressionante de Nick Lauda. Ele vai somar 18 pontos no campeonato e passa realmente a ser o grande adversário do seu companheiro Prost, que não marca pontos por ter chegado na 7ª posição. Portanto, o Prost vai continuando com 24 pontos. O Lauda passa a ter 18. O Warwick não marcou. Você tem a repetição da chegada de Nick Lauda. O Warwick, você sabe, bateu. Ele tinha 13 pontos, não marcou. O De Angelis, que tinha 10 pontos, marcando 2, vai a 12. O Nigel Mansell marca seus primeiros 4 pontos. O Arnoux, com a 4ª posição, marca 3 pontos, vai a 13. Vai ficando junto de Warwick. Portanto, Nick Lauda, com a grande vitória e os 9 pontos, está agora apenas a 6 pontos de Prost. Prost com 24, Lauda com 18, Warwick e Arnoux com 13, De Angelis com 12, Keck Rosberg passa a ter 10 pontos, com Michele Alboreto com 9. E depois, o Nigel Mansell com 4 pontos. São esses os principais colocados do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1984. Depois de 5 provas, aí a confirmação. Lauda, Tambay, Mansell, Arnoux, Hélio De Angelis e Keck Rosberg. Os 6 primeiros colocados. Nick Lauda deixando o seu carro. A classificação Prost tem 24 pontos. Aí, Lauda tem 18, Warwick e Arnoux tem 13, De Angelis tem 12, Rosberg tem 10, Alboreto tem 9, Patrick Tambay tem 7, Nigel Mansell tem 4 e Ricardo Patrese tem 3 pontos. O mesmo acontecendo com Stefan Beloff. Depois, na sequência, Martin Brundle e De César tem 2. Ayrton Senna e Thierry Boutsen tem 1 ponto apenas. Nelson Piquet abandonou na 10ª volta e continua sem nenhum ponto no campeonato. 5 provas, 5 quebras, 5 vezes o motor estourando na Brabham de Nelson Piquet.